प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉकस चैनल। सारियां ही पार्टियां संविधान के उल्ट जाके काम कर रही ने ते दूसरा आ कि केंद्र ने एक बारी फिर पंजाब नाल कीता धक्का। खेती जिहड़े खर्चे आ उन्हां च कटौती कीती आ जिसका पंजाब नूं खमियाजा भुगतना पै सकदा आ। पहली खबर वल आउने आ। संविधान एक वड्डी ताकत है साडे मुल्क दी, पर जो संविधान 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, होर कुछ भी नहीं इन्हां दे पल्ले रहा गा। क्योंकि जिहड़ा काम इन्हां पार्टियां ने देश के विकास के वास्ते, देश के नागरिकों के वास्ते, देश के जनता के वास्ते, देश दीयां होर बहुत सारियां लोड़ां दे वास्ते आपदा ध्यान लाउणा सी। क्योंकि विदेशों में इदां नहीं हुंदा गा। विदेशों में पार्टियां बनदियां आ, वो पार्टियां इदां लड़दियां नहीं कुक्कड़ां वांगू जिवें साडे इत्थे हालात हो चुके आ। एक दूजे नूं नीवां विखाउण दी ताक विच नहीं हुंदियां जिवें इत्थे बणिया पिया। पूरे देश भर दे विच एक पार्टी तुसीं दिखा दिओ जिहड़ी पार्टी दूसरी पार्टी नाल सिंग पड़ाए बिना कदे उसने अपना काम कीता होवे जां चर्चा च ना आई होवे, जां फिर विकास वाले मुद्दिआं दे उत्ते लैके भी गल कीती जावे तां उहने किन्ना क काम कीता होवे। हर पार्टी जिहड़ी भी सत्ता च आउंदी आ किसी भी स्टेट विच, किसी भी सूबे दे विच, वो आपो अपने दावे करदी आ कि साडे हुंदिआं आ होया सी, साडे हुंदिआं ओ होया सी। मैनूं पिछले दिनी सुखबीर बादल होरां दा एक बयान चेते आउंदा पिया आ। हजे 3-4 दिन पहलां दी गल आ कि बयान च कह रहे सीगे कि प्रकाश सिंह बादल होरां दे समय पंजाब दे विच बहुत विकास होया, इन्ना विकास होया कि उदों बाद कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करता तो रहिंदी कसर जिहड़ी आ भगवंत मान ने पूरी करती आ। भगवंत मान नूं चिंता ही नहीं। ये दावे जिहड़े है वो अपनियां पार्टियां दे ही कीते जांदे आ भी असीं कीता सीगा। अगली पार्टी आंदी है जी असीं कीता सीगा। मौजूदा पार्टी हुण चाहे किसी भी सूबे विच होवे, हुण वो दावा कर दूगी जदों वो चली गई भी असीं ये करके गए सीगे। तां फिर हुण जो हालात आ वो ये आ कि एक दूजी पार्टी दे जिहड़े है ना वो कोई ना कोई राज जिहड़े आ वो उधेड़े जांदे आ। फिर उन्हां दे उत्ते रेड पवाई जांदी आ, चाहे वो CBI दी होवे चाहे वो ED दी होवे। ये कुछ साडे देश 'च चल रहा। दिल्ली विच असीं हालात वेखी जांदे आ भी की हो रहा, किहड़ी खैबाजी दे विच लग पईआं पार्टियां। जिन्हां चीज़ां ते जिन्हां नुकतिआं दे उत्ते ध्यान देना बनदा सीगा उन्हां ते ध्यान देना पासे ही कर दित्ता आ। क्योंकि संविधान के जिहड़े आशय सी उहदे बिल्कुल उल्ट जाके जिहड़ी आ ओह गल कीती जा रही है। जदों कांग्रेस सरकार हुंदी सी ना तो उदों इन्हां एजेंसियां नूं पालतू तोता कहा जांदा सीगा। आम चर्चा सीगी, असीं सुणदे रहे हैं कि ये एजेंसियां जिहड़ियां ने वो कांग्रेस दा तोता ने, कांग्रेस आपदी मर्जी नाल जिहड़ी आ वो काम करवा रही आ, धक्केशाही करवा रही आ। यानी कि ये एजेंसियां जिन्हां नूं हुण दी मौजूदा सरकार वरत रही आ ते कांग्रेस दे वेले इन्हां नूं पालतू तोता कहा जांदा सी। ते जे उदों पालतू तोता सी ते फिर हुण की आख्या जावे, ये भी गल आउंदी है। तां असली मिलावट का जिहड़ा सही जिहड़ी तस्वीर है वो हुण वेखण नूं नज़र आ रही है इस पालतू तोते दी। अज सारियां सियासी पार्टियां वल्लों ही संविधान दीयां धज्जियां उड़ाईयां जा रहीआं ने। भाजपा वल्लों दिल्ली विच उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया नूं चुक्कण दा मुख कारण ये दस्सिया गया है कि वो ठीक तरह जवाब नहीं दे रहे सन। 7 महीनों तो वध समय तो मंत्री सत्येंद्र जैन जेल दे विच आ। आप दे प्रमुख मीडिया सलाहकार विजय नैयर भी जेल विच ने, पर उन्हां कोलों कोई सबूत नहीं मिलिया ते हुण CBI ने मनीष सिसोदिया नूं चुक लिया। अज तक ये नहीं पता लग सकिया है कि किन्ना पैसा कित्थे गया, पर फिर भी उन्हां नूं लगदा है कि किते कपड़ा होया जरूर है। इस तरीके नाल जिहड़ियां ये एजेंसियां आ, चाहे वो CBI आ चाहे वो ED आ, क्योंकि हुण तां असीं पूरे देश विच देखदे ना ਜਿਹੜੇ भी राज ਦੇ ਵਿੱਚ भाजपा की सरकार नहीं हैगी उत्थे ते ही खास तौर के उत्ते काम किया जा रहा। उत्थे जिहड़ी आ इस तरह के जिहड़े नुकते चुके जा रहे ने भी, जिवें उन्हां पार्टियां ने जिहड़ियां
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੈਸੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਚਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ CBI ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਨ LIC ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ PNB ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ NPA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ CBI ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ CBI ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ LIC 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਤ ਉਧੇੜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹਿਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 448 ਧਾਰਾਵਾਂ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 448 ਧਾਰਾਵਾਂ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, CBI, ED, IT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤਣ ਪੱਤਨ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ TMC ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 95% ਛਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ 0.5% ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਦੇ ਆ ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਆ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਆ, ਟੱਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਦਾਅਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਂਡ ਪਨਸਪ ਵਰਗੀਆਂ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਪਨਗਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2.5%
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਵੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਿਲਦੇ 6% ਦੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 66000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਜੋ ਨੇ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 2.5% ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ 1% ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 3217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ 1.5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.5% ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1% ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1% ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਜੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀ ਖਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਸਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 2.5% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 45.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।